ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ नहीं हुई, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ कि नजायज़ माइनिंग वाला मुद्दा उस से पूरी तरह ठल किवें पाई जा सकती है। मामला कोर्ट में भी गूंजा तो सारे सवाल अगे खड़े आ। माइनिंग पॉलिसी बनी नहीं बनी, माइनिंग पॉलिसी कित्थे खड़ी है, जिहड़ा दावा किया गया सीगा कि रेत माफिया ते काबू पा लिया जाऊगा, वो कितना काबू पाया गया, सारे सवाल साडे अगे पे है। तो वड्डा सवाल यही होगा कि रेत माफिया राजनीति ते भारू। बड़ा सवाल इस डिबेट के जो पुछ रहे तुहाडे सामने पिया, नजायज़ माइनिंग ते ब्रेक लगाउण लई सूबा सरकार नूं किहड़ा गेयर पाउण दी लोड़ है। इस सवाल ते बहस होगी। जो पैनल साडे नाल उन्हां ताड़ा तारुफ करवाउणा ते उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। अहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मिस्टर गरेवाल तुहाडा बहुत स्वागत है। टीना चौधरी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। टीना चौधरी तुहाडा बहुत स्वागत है। परमवीर सिंह श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्स पर्सन है। परमवीर जी तुहाडा बहुत स्वागत है। कुलदीप सिंह धालीवाल भारतीय जनता पार्टी के बुलारे है। कुलदीप सिंह धालीवाल तुहाडा बहुत स्वागत है। अहबाब सिंह गरेवाल, मैं इत्थों शुरू करूँगा। तुहाडे MLA ते ट्रैक्टर चढ़ाया गया, चढ़ाउण दी कोशिश हुई, तुहाडे MLA दा तर्क की है सर, की कह रहे हो? इस तरह सर देखो कि 1 अक्तूबर तक NGT ने हर तरह की माइनिंग ते रोक लाई हुई है, हर तरह की माइनिंग ते, क्योंकि 1 अक्तूबर तक हर तरह की माइनिंग ते रोक लगी है। उन्होंने रिपोर्ट मिली सी जदों वो उत्थे पहुंचे ने मौके ते उत्थे एक अल्टरकेशन हुई है, जिहड़ी अल्टरकेशन दे विच जो भी तत्थ ने निकल के सामने आ जाणगे। हुण इशू एक बंदे का नहीं है KP जी, एक थां का नहीं है। इशू ये है कि जिहड़ी नवी माइनिंग पॉलिसी है वो 31 मार्च अगले साल लागू होएगी, तब तक हो नहीं सकती। पुरानी माइनिंग पॉलिसी चल रही है ते जिहड़ा क्लैश है वो ये है कि जिहड़ा सिस्टम पहला माइनिंग का चल रहा सी पंजाब च, जिहदे नाल आपां सारे जने बड़े बखूबी वाकफ हाँ, उस सिस्टम नूं किवें रोकिया जावे, उहदे च किवें ठल लाया जावे। असीं नवी माइनिंग पॉलिसी दे विच टैक्नोलॉजी हैवीली इस्तेमाल करके ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰੈਂਸਡ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਇਨੈਵਿਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੜੀ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪॉलिसी नहीं ਆਂਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ गरेवाल साहब, जाहिर जी गल है तुहानूं अफसोस होगा तुहाडे MLA दे नाल सब कुछ होया तां। गरेवाल साहब, बाकी तुसीं कह रहे जांच का विषय है, सारी चीज़ां सामने होणगीਆਂ, किते तां नहीं गा कि MLA भी ज़्यादा आपदे वल्लों आपदे आप नूं एक्टिव दस्सण दी कोशिश विच रेड करदे पे, उस करके सब कुछ हो रहा है? गरेवाल साहब, आम आदमी पार्टी इस गल ते मंथन कर रही है या नहीं? क्योंकि कारण है, मैं दसदा गरेवाल साहब, बहुत संजीदा डिबेट है, मैं इस करके संजीदगी नाल तुहाडे तो सवाल लेना चाहुंदा, क्योंकि उत्थे किसान है जिहड़े उस MLA के खिलाफ उत्थे धरने ते बैठे हुए हैं। देखो KP जी, मैं तुहानूं एक गल दस्सां, कई थावां ते कई तरह के वैस्टेड इंटरस्ट हुंदे आ। मैं देखिया जिहड़ा जिन्ने लोग धरने ते बैठे अबाउट 30-35 लोग ने। मैं जिहड़ी गल कहण दी कोशिश कर रहा वो ये कर रहे KP जी कि एक बहुत वड्डा ताना बाना जिहदे विच कन्फ्यूजन भी बहुत पाई गई है। खास तौर के रेता दी पॉलिसी विच कन्फ्यूजन रखी गई सी, एम्बिगुइटी रखी गई सी कि जे जिमीदार ने अपने खेत चों मिट्टी भी पटाउणी है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੀਚੇ ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਂਬਿਗੁਇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ KP ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬਿਗੁਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 31 ਮਾਰਚ अगले साल नवी पॉलिसी आ जाएगी, तब ही सानू जो भी कुछ करना पएगा इस टोटल माफिया के खिलाफ लड़न लई असीं करांगे। पर वैसे सब की जानकारी लई 1 अक्तूबर तक NGT ने पंजाब च हर तरह की माइनिंग ते रोक लाई हुई है। सो भावें कुछ भी हो रहा सी उत्थों वो मिट्टी या रेता नहीं कड्ढना चाहिए सीगा। दैट इज द होल क्वेश्चन। चलो टीना चौधरी,
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉੱਠੇ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कुछ कर सकी? आज की डेट दे विच अगर आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच माइनिंग जे कर पा रही है, जे कुछ खजाने च पैसे पहुंचा पा रही है, या कुछ लोगों को कुछ पुराने टाइम दे विच रोजगार दे पा रही सी, ते वो कांग्रेस दी ही देन सी। जिहदे विच डिपार्टमेंट ने जिहड़ियां डीएसआर रिपोर्ट्स मंगिया सीगियां 2020 तक सबमिट करवा ली, वो सारियां दी सारियां डीएसआर रिपोर्ट साडी कांग्रेस दी देन है। तो उसी डीएसआर रिपोर्ट्स दे उत्ते ते ये माइनिंग कीती जा रही है, और इन्हां ने ते कोई नवी पॉलिसी कोई लियांदी नहीं। इन्होंने नवी पॉलिसी जड़ी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है हरजोत सिंह बैंस जी ने। पहली गल तो यह है कि अपने बयान देने वेले दोनों वेले मुकर गए। पहले बयान से कहते हैं पिछले 20 साल दी डीएसआर रिपोर्ट जड़ी कभी सबमिट नहीं हुई। पहली गल मंत्री हो तुसी पंजाब दे, तुहानू ये गल दो बारी सोचनी चाहिए है कि नोटिफिकेशन 2016 च जारी हुई, तुसी कहंदे 20 साल हो गए उस नोटिफिकेशन नू बने। फिर उस तो बाद कहंदे सीआ और डीआ ने जाली नोटिफिकेशन जाली डीएसआर रिपोर्ट्स बनाई, जाली ते आ गए मंत्री साहब दूसरी बारी। और इन्हां दा कहना मतलब है कि जे बनिया डीएसआर तो जाली बनिया। और फिर भी मैं तुहानू दसना चाहांगी उस देन कांग्रेस दी देन करके उस डीएसआर की रिपोर्ट करके साडी कांग्रेस पार्टी ने दोबारा तो उसी ईसी क्लीयरेंस दे उत्ते मंग कीती सी कि इन्हां ईसी क्लीयरेंस दे उत्ते ही सानू माइनिंग कीती जान दित्ती जावे। और अज दी देन ओही जिहड़ी आम आदमी पार्टी अज माइनिंग कर रही है ओही पुरानियां ईसीआं दे उपर कर रही है। इन्हां ने अज कोई नवी ईसी थोड़ी इन्हां ने बना के दित्ती है एनजीटी नू। और रही गल तुहाडी पॉलिसी है टीना जी जिंदे करके हाई कोर्ट च झाड़ा पै रही इन्हां नू झाड़ा इन्हां करके पै रही है क्योंकि इन्हां ने इन्हां दी ईगो करके कि ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਟਕਾਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी जस्टिफिकेशन ने दे पाए। एक मिनट टीना ही समझाओ थोड़ा जिहा, इन्होंने बैन करवाई ਜਾਂ बीएसएफ ने जो खदशा प्रगटाया उस करके बैन हुई है, ਜਾਂ तीजी चीज़ ये है कि इन्हों तो 5.5 महीने असीं उम्मीद कर ली भी ये नजायज़ माइनिंग माफिया नजायज़ माइनिंग ठल पा लैणगे ते तुसीं इन्ने साल नहीं काबू कर सके, ना अकाली बीजेपी कर सकी। टीना चौधरी सर ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਝਾੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਏ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 2 FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ मेरा उस केस उस चल रहा है। अज तक पठानकोट की कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार वालों किसी की जरूरत नहीं पई कि इत्थे आके कुछ नहीं कर सकते। टीना जी तुहानू अज लगदा पिया कि आम आदमी पार्टी क्यों छड्डी? हुण परचे हो रहे तुहाडे ते? हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ एहसास हो रहा कि आम आदमी पार्टी क्यों छड़ती? मैं ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। बिल्कुल नहीं, मैनू बहुत खुशी है कि मेरी जैसी लड़कियां अगर मेरी जैसी औरतां ऐसे ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿਵਲ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਪਾਣ ਲਈ 50 FIR ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, मैं वो भी बर्दाश्त कर लेती। चलो मैं एक छोटा ब्रेक लूँगा, ब्रेक तो बाद बाकी मेहमानां कोल जाना। ये बहुत ਵੱਡਾ मुद्दा है, ये साडे चौगिरदे नाल जुड़िया हुआ मुद्दा है। ਕੱਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਲੀਗਲ,
ਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ NGT ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ एक और फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾ ਟੇਕ। देखो केपी जी, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ 24/8/2022 ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ 4 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟਰਾਲੀ ਸੀ ਅੱਜ 7-7000 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਟੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CM ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 2019 ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਚਾਹੇ NGT ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 5/9/2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NGT ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਹੈ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 11/4/2022 PJ 6338 ਡੇਟਡ 24/8/2022। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਰਲ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ 100 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸਟੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ The collection of the royal। एक मिनट परमवीर जी, टीना का टेक ले लो। हाँ टीना जी बोलो प्लीज। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ NGT ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ
ਔਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਹੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕੋ GST ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਵਹੀਕਲ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਲੱਸ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਕੋ GST ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਿਸੀਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ GST ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਟਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 7000 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਇਨ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਇਨ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਖੁਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ परमवीर जी, एक मिनट। अहबाब सिंह गरेवाल, एक सवाल तो यह टीना चौधरी कह रहे मेरे ते खुद 2 FIR हुई 15 मिनटां विच। दूजा ये कह रहे हैं कि तुसी गुंडा टैक्स हटाउणा सीगा, तुसी बहुत रौला पाया सीगा, मैनूं उस टैक्स का नाम लैण दी जरूरत नहीं हैगी, कांग्रेस सरकार वाले वो टैक्स का बहुत जिक्र होया सीगा। गरेवाल साहब, सवाल यह हैगा तुसी नत्थ पाउण आए सीगे, तुसी तां कदे हिस्सेदार बन गए, कांग्रेस कह रही है। देखो केपी जी, मैनू ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਡੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। टीना जी आप सुन लिया, टीना जी जवाब सुन लिया ना, टीना जवाब सुन लिया। अरे टीना जवाब, एक मिनट परमवीर जी जवाब सुन लिया, परमवीर जी जवाब सुन लिए, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। टीना जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। अहबाब जी ਉਹ ਚੈलेंज ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬੋਲੋ। मैं उदों बोलूंगा जे मैनू कोई विच डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं किसी दे विच डिस्टर्ब नहीं होना चाहता जी। पहली गल है सर, मैं थोड़ी जानकारी दवां, नवी पॉलिसी कोई नहीं आई, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ਜਿਹੜੀਆਂ अमेंडमेंट्स ਅਸੀਂ कर सकते सी ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ कर रहे हैं। नवी पॉलिसी 31 मार्च अगले साल तो लागू होगी। पहली गल चलो मैंने अहबाब जी थोड़ा क्लियर कर दो, ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? सर सोधा नहीं नोटिफिकेशन करनी होंदी है। चलो बोलो अगे, बोलो प्लीज बोलो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਗੁੰਡੇ ਰੱਬ ਸਦਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ KP ਜੀ ਕੀ ਹੈ, फ्रिक्शन की है। फ्रिक्शन ये है कि एक वैल इंट्रेंच्ड एक माफिया सी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੇਜ ਦਾ ਪਿੱਛੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਂजेस ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ, हर तरह की अड़चन पाने की कोशिश होनी है। ਅਸੀਂ समझते हैं इस गल ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਅੜਚਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ गरेवाल ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ गरेवाल ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ गरेवाल ਸਾਹਿਬ। मैं एग्जैक्टली ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ KP ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੈਲ ਆਇਲਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MLA ਉਹੀ ਹਵਾ ਮਾਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ। MLA ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਗਿਆ, MLA ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਲॉलेस ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਲॉज ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ DSR ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ DSR ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ NGT ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ KP ਜੀ, ਜਿੰਨਾ এনवायरमेंटल ਡੈਮੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ এনवायरमेंटल ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮਸ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਨਸ ਦ ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਪਡ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋਊਗੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਓਨ। ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਐਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਧਰਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਰੇਡ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੋਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। तो वड्डा सवाल, नजायज़ माइनिंग ते ब्रेक लगाउण लई सूबा सरकार नूं किहड़ा गेयर पाउण दी लोड़ है? परमवीर सिंह ਜਿਹੜੇ फैक्ट तुसीं दस रहे हो, अहबाब गरेवाल ने तो नकारते हो फैक्ट तुहाडे आम आदमी पार्टी ने। वो तो कहते नवीं पॉलिसी थोड़ी है, तो सोध की सी, नोटिफिकेशन होया, हुण तो जे क्लॉज से रोक लग गई, तूफान आ गया कहते। देखो जी, मैनू समझ नहीं आ रहा भी गरेवाल साहब किस चीज की गल कर रहे हैं। एक पासे तो कह रहे हैं जी भी जिहड़ी असीं नोटिफिकेशन लागू की है वो 31 मार्च नूं जाके लागू होएगी अगले साल, ते इसे नोटिफिकेशन दे विच जिहड़ा 7000 रुपए की रिसिप्ट है वो इसे नोटिफिकेशन तो लागू हुई है, ते जे वो नोटिफिकेशन लागू नहीं हुई तो फिर ये 7000 रुपया काहदा कलैक्ट कर रहे सी वाइकल्स तो, जिहड़ा हाई कोर्ट ने स्टे किया। दूजी ये गल कह रहे हैं जी भी नजायज माइनिंग का असीं लक तोड़िया, इन्हां ने लक तोड़िया। 5 किलो रेता लैके एक किसान भरा अपने घर दे विच आ रहा सी, ओहदे ते परचा करता ये कह के जी इहदे लिफाफे चों 5 किलो रेता, जेब चों 100 रुपये निकलिया। ये इन्हां ने माइनिंग दा लक तोड़िया। असल दे विच इन्हां ने लक तोड़िया आम लोकां दा, जिहड़ा रेते दी ट्राली 2000 दी सी अज 7000 नूं नहीं मिल रही। 80 हज़ार 90 हज़ार रुपए का पूरा टिप्पर होया पिया। ये की गल्लां करदे ने? ज्यादा दूर ना जाइए, 5/9/2020 नूं इन्हां दे डायरैक्टर माइनिंग ने एक चिट्ठी कढ़ी है। मैं एक एडवोकेट होने के नाते मेरी शर्म आ रही है भी ये स्टेट के नाल की खेड खेड रहे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, नॉन टेक्निकल स्टाफ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ ਹੈ, जद कि 2013 तो लैके सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बारी गाइडलाइंस देती हैं भी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ स्टेट जियोलॉजिस्ट या ਜਿਹੜਾ जियोलॉजिकल इंजीनियर ਹੋਵੇ सिर्फ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ गरेवाल साहब ਨੂੰ एक क्वेश्चन पूछना चाहना, ये बार-बार कह रहे हैं जी ਅਸੀਂ पूरा जोर ला रहे हैं ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿਓਲॉजिस्ट ਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਓਲॉजिस्ट ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ गरेवाल, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਓਲॉजिस्ट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। केपी जी पहली गल जेड़ा नॉन टैक्निकल स्टाफ हो ना, वो जेडी पर्चियां कट्टण ते असीं कहा सी कि माइनिंग दा स्टाफ पर्चियां कट्टूगा, उहदे लई यू डोंट हैव टू बी अ जियोलॉजिस्ट। तुसीं कोई ओहदे सर अब आप गरेवाल जी एक मिनट तुसीं बोलना ना मैं बोलना ना, आ काम नहीं परमवीर जी अपन सुन लिए ना, परमवीर सुन लिए। परमवीर जी कोई सवाल एक मिनट आप इतना ना करिए। परमवीर जी एक मिनट अहबाब जी परमवीर जी, जो आप सवाल कर रहे हैं तुहाडा सवाल ही लै रहे हैं ना परमवीर जी, मैं कोई सवाल छड्डूंगा नहीं। परमवीर जी चिंता ना करो, मैंने सवाल याद हो जाते सर, इत्थे याद हो जाते सर। हाँ अहबाब जी प्लीज जी, बथेरा टाइम है, आपदी वारी सवाल पूछ लो। मैं सिर्फ एक गल कह रहा, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਆਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। गरेवाल साहब एक सवाल है। गरेवाल साहब ਤੁਸੀਂ हर जगह ते नहीं ना कह सकते पिछलियां सरकारां ने आ कीता असीं कदों करिए। गरेवाल साहब एक मिनट सुन तो लो ना। गरेवाल साहब कोर्ट नूं क्यों कहना पै रहा भी नजायज माइनिंग हो रही है? कोर्ट नूं क्यों स्टे लाना पै रहा है? क्यों उत्थे पटिशनां पै रही सर? गरेवाल साहब वो तो तुहाडी ड्यूटी बनदी सी ना, आंदे तुसीं नजायज कारोबार करन वालियां नूं पासे कर दे। गरेवाल साहब रुक मैं वही दस रहा, कोर्ट एनजीटी ने ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫਲॉड ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਗੇਜਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਪੀ ਜੀ 10 ਕਿਟ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਥੀ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ। गरेवाल साहब इस वक्त किन्ने रुपए फुट रेता मिलता पिया, किन्ने रुपए का टिप्पर आ रहा है, किन्ने दी पर्ची कट्टी जा रही है? मैं आ रहा टीना जी
केपी जी ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਾ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ केपी जी ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਫॉर ਆਲਮੋਸਟ 1 ਈਅਰ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਕਅਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਖ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਟੀਨਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਤਿਕਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿਦ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਟੀਨਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਿਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਛੋਟੇ ਈਵਨ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਗੋ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਠੀ, ਸਮਰਾਲਾ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੇ ਖਾਖੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਚਲੋ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਝੂਠ ਬਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪਰਮਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰੇਡ ਨੀਤੀ, ਕੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਫਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾ ਲਏ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, 5.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ? ਦੇਖੋ केपी जी, मैं ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੋਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। This policy may be called as the Punjab State Sand and Gravel Mining Policy 2022. This policy shall come into enforce with immediate effects. मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਉਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਐਨਜੀਟੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ।
ਇਹ 5/9/2022 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫॉर ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸੀਅਨ from district mining officer in the state of Punjab for carrying out the mining activities। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫੀਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਲੋਜਿਸਟ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਓਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ 4 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਰੇਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰੇਤਾ ਟੈਕਸ ਬੜ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 4 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ? क्योंकि ਹੁਣ तक जिन्नियां सरकारां आईयां सर सवाल इक्को है, सरकारी खजाने चूना लाया गया, उन पुष्ट बनाई किंदी सी परमवीर जी? देखो जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਗਰਦਾ ਬਚੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ। ਸਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹ 2013 ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 9 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਸਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 177 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 156 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸੀ ਹੈ 2016 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਐਸਆਰ ਰਿਪੋਰਟ 2016 ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਡੀਐਸਆਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ 2013 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਦਲਿਆ 4 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। और रुक जाओ 5 सेकंड रुक जाओ, बाकी स्पोक्सपर्सन मैं लेने में रुक जाओ परमवीर सर 5 सेकंड सिर्फ 5 सेकंड ले रहे हैं। और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 2013 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਫੋਲੋ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਦਲਿਆ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। केपी जी मैं हैरान हो रहा कि इन्ने लोग इग्नोरेंट किवें हो सकते ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ that is not a policy ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੀਲ ਵਿਦਨ ਅ ਵੀਲ। ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਰੋਕਤੀ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਜ਼ ਥਿੰਗ ਸਟੈਂਡ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-5 ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ 10-25 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਂਟਰੈਂਚਡ ਵੈਲ ਆਇਲਡ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥਰੋ ਅ ਸਪੈਨਰ ਇਨ ਦ ਵਰਕਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡੀਐਸਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਨਗੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਟੀਨਾ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਟੀਨਾ ਜੀ ਜਲਦੀ।
DSR ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ এনवायरमेंटल ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ DSR ਰਿਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ। 2016 ਚ ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਟੀਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਮੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ 2013 ਦੀ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡੀਐਸਆਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ MOEF&CC which is called Ministry of Environmental and Climate Change। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਡੀਐਸਆਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਪਰਮਵੀਰ, ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ DSR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ এনवायरमेंट ਦੀਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। DSR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ এনवायरमेंट ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਐਸ ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 52 ਆਫ ਦਾ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਇਨ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ DSR ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਮੌਨਸੂਨ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DSR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦਿੱਤਾ ਪਟਾਈ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਹ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਟੀਨਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਟੀਨਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਟੀਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਟੀਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ही नहीं कर पावांगे, फायदा की टीना जी, की फायदा दसो? एक मिनट टीना जी, कोई फायदा नहीं टीना जी, प्लीज रुक जाओ टीना जी। गरेवाल साहब तुसी प्री मॉनसून सर्वे कराया, पोस्ट मॉनसून सर्वे होया या नहीं? सीधा सवाल है सर। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੌਨਸੂਨ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਮੌਨਸੂਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੋਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਗਾ? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ MLA ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੇਡਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।